दर्शक बंधु माने आज मु आपण मानकु गोटे गाय आ गोटे मनीष छुआर कहानी सुनाइबाकु चाहूछि। जेतेबेले लोक मानकु यह जणा पड़िला जे रवि नामक जणे लोकर गाय मनीष छुआ को जन्म देइछि, तो सेमाने ता सहित कौन करिले आ गाय मनीष छुआ को जन्म देवार घटना कौन थिला, आसंतु एही कहानी माध्यम रे संपूर्ण सत्य जानिबा। कहानीटीर संपूर्ण सत्य जानिबा पई हेले भिडियोटी को बिल्कुल भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत शुणु। आ भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक शेयर आ चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल मध्य भूलंतु नहीं। ए घटना आज को प्राय 8-10 वर्ष तलर। एबे भी प्राय जगह सेमिति हुए जे किछि गाँ को बा विच्छिन्न अंचल को किछि डाक्टर टीम माने चिकित्सा करने पई जाती, जहा द्वारा कि लोक मानकर चिकित्सा सहजरे करा जाई परिबो। आउ आजिर ही कहानीटी भी एमितिका एक कैंप को जाउथुवा जने डाक्टर ही कहिछंती। से भद्र डाक्टर जनक कहिथिले जे संध्या समय थिला, शीत बढ़ुथिला आउ अक्टोबर मास थिला। राति समय रे एमितिरे भी शीत आहुरी बेसी बढ़ी जाई थाए। सेथिपई आमे आम जिनिस पत्र सजाडुथिलु। दिन सारा कैंप भितर लोकमानक चिकित्सा करी आमे सबु डाक्टर माने थकी जाइथिलु। रात्रि जेतेबेले आमे जीवा पई प्रस्तुत हेउथिलु, आम कैंप सजाडुथिलु, तो ठीक सेतिकी बेले जने लोक दौड़ी दौड़ी आम पाखकु आसिला। से लोकटीर अवस्था देखि आमको एमिति लागुथिला जेमिति से बहुत इमरजेंसी रे अछि। मु ताकु देखिबा परे तुरंत छिड़ा होई गली आ पचारिली जे कथा कोन मौसा। मो कथा सुनी से धैसई होई कहले जे जल्दी आम घर को आसंतु, आम घरे छुआ जन्म हेबाकु जाउछि। मु तांको कथा सुनी टिके व्यस्त होई पड़ली, काहेकि ना आम पाखरे छुआ जन्म देवार कौनसी भी जिनस नथिला जे आमे जाई कि तुरंत डेलीवरी किंबा ऑपरेशन कराई देइथांतु। मु तांको पचारिली जे मौसा तुम स्त्री रो बयस केते, तो से कहले जे 36 वर्ष। मु कहली जे ताहाले तुम स्त्री रो डेलीवरी करिवे पई आम पई कष्टकर हेबो, होई पारे जे तांको ऑपरेशन रो आवश्यकता पड़ी पारे। आ एमितिरे भी आम पाखरे एमितिका किछि जिनिस मध्य नाही। हेले से मोर कौनसी कथा सुनिले नाही आ कहले जे समस्ते जल्दी आम घर को चलो, मते कौनसी कथार चिंता नाही, तम माने मो सहित चलो, नहले मो छुआ मरी जीवो। डॉक्टर विभूति आगो को कहले जे से लोक जनकर कथा सुनी मु बहुत डरी जाइथिली आ एहा भी बुझी जाइथिली जे एई केस बहुत कष्टकर हेबाकु जाउछि। हेले मु हे जानि नथिली जे ए केस कष्टकर हेबा सहित आमको चमकाई देला भली हेबो बोली। सेतेबेले से लोक जनक आम उपरे भरोसा करिला आ आमको कहला जे मो सहित आस। से लोकटी आगे आगे चलिबाकु लागिला आ आमे माने ता पछे पछे किछि जरूरी जिनिस धरि जिबाकु लागिलु। मो सहित जने लेडी डाक्टर मध्ये थिले। आमे तो एमिति भाबिथिलु जे से लोकर घरे ता स्त्री ही छुआ जन्म देबाकु जाउछि बोली। हेले जेमिति ही आमे से लोकर घर सामने रे पहुंचिलु, ता घर सामने ता स्त्री बाहर छिड़ा होई आमर अपेक्षा करिथिला। आमको देखिबा मात्र के से स्त्री लोक जनक निज स्वामी को कहिबाकु लागिला जे भगवानकर अनेक अनेक धन्यवाद जे तमे टिके जल्दी पहुंची गलो, मायार जीवन चलिबाकु बसिलाणी। डाक्टर विभूति से लोक को पचारिले जे माया किए। लोकटी डाक्टर को जहा कहिला ता सुनी तांको एमिति लागिला जेमिति कि तांको पाद तळु माटी खसी जाउछि। से कहिला जे माया हमर गाई, आज से छुआ जन्म देबाकु जाउछि। मु तो ता आड़ को देखि किछि कहि पारु नथिली, बास केवल एमिति भाबुथिली जे एमाने हुए तो निज गाई को बहुत भल पाउछंती आ मते एठिके एइथि पई आनिथिले जहा द्वारा कि तांको गाईर छुआ बहुत सहजरे जन्म होई परिबो। सेतेबेले मोर इच्छा होउथिला जे ताको मु मन भरी बेजित करिवि, जहा पाटी के आसीबो ताहा कहि जिवि जे से मते एठिके काहेकि आनिछि। हेले मु सेमिति किछि करि परिली नाही, काहेकि ना से लोकटी निज गाई को नहीं एते चिंतित थिला जे जेमिति कि लोक माने निज स्त्री रो गर्भवती हेबाकु नहीं चिंतित रुहंती। सत कहियाकु गले एबे मते से लोकटी उपरे आउ राग नथिला, बरं हस मध्ये लागुथिला जे से निज गाई को नहीं एते सीरियस थिला, एते चिंतित थिला, जेमिति कि से तांको गाई नुहे बरं सते जेमिति से तांको स्त्री। छाड़ंतु, सेतेबेले आमे ताको किछि भी कहिलु नाही, नाही गाली गुल्लज करिलु, बरं आमे माने ताको कहिलु जे तुम गाईर चिकित्सा सेमिति ही हेबो जेमिति मनीष मानकर होई थाए, तुमे चिंता करो नाही। यह सुनी से बहुत खुशी होई गेला आ कहले जे
ଏମିତି ହିଁ ହେବାଟା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବ। ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି ଏହା କହିଲେ ଯେ ମୋ ନଜର ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରାପ ବା ଭୁଲ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି ଏବଂ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କଥା ଲୁଚାଉଛି ଆଉ ସେ କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର ଆମ ପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। କେବେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଗାଈକୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅ, ତ କେବେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଗାଈକୁ ଟିକେ ଚାରା ଖୁଆଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତା କଥାରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ଗାଈର ମାମଲାରେ ସେ ବି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆମେ ପାଖ ମେଡିସିନ ସପ୍ରୁ ମଗାଇଲୁ ଆଉ ସେ ଗାଈକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇଦେଲି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରକେ ଗାଈଟି ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଗାଈଟି ଏବେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପଶୁ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ଗାଈଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଏକ କମ୍ବଳଟିଏ ନେଇ ଆସିଲା। କମ୍ବଳଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନରମ ଥିଲା। ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ? ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ତେବେ ସେ ଛୁଆଟି ଏହି କମ୍ବଳ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ଆମ ଗାଈର ଛୁଆକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ବି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ଗାଈ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଖଟିଆଟିଏ ରଖିଦେଲା ଆଉ ଏକ କମ୍ବଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲା। ଆମମାନେ ତ ଏହା ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ କେବଳ ଗାଈଟି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇସାରୁ ତାପରେ ଆମମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଯାହାକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଖଟିଆ ଉପରେ କମ୍ବଳଟିକୁ ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ସେ ଖଟିଆଟିକୁ ଗାଈ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ଆମମାନେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଛୁଆଟିର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତାହା ହେଲେ ଏବେ କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ବସି ଟିକେ ଆରାମ କରିନେବା? କାହିଁକି ନା ରାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକଟି ସହିତ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନିଜ ସହିତ ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା, ତା ସହିତ ତା ଅଗଣାରୁ ବାହାରି ଯାଇ ତା ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ବସିବାର 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆମ କାନକୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗାଈର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି ଏହା କହିଲେ ଯେ ସେଠିକି ଯିବା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି କୌଣସି ଗାଈର ଛୁଆ ବା ବାଛୁରୀ ନଥିଲା, ବରଂ ସେଠି ଜଣେ ମଣିଷ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ଗାଈ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ସେ ଛୁଆଟି ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ମଣିଷ ଛୁଆ ବୋଲି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିକୁ ମଳି ମଳି ବାରମ୍ବାର ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ତାପରେ ଯାଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଛୁଆ ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ବି ଦେଖିନଥିଲି। କୌଣସି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ପୋଷି ନଥିଲି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାହା ଏତେ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ସେଠି ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚମକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ଲୋକଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏ ଛୁଆଟିକୁ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର ଅଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଛୁଆଟି କୌଣସି ରୋଗରେ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେଲେ ତା ଚେହେରାରେ କୌଣସି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭାବ ନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲୁ, ତାର 1% ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚେହେରାରେ ନଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଗାଈର ପେଟରୁ ମଣିଷ ଛୁଆ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ ବୋଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ସେ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମିଶି ଛୁଆଟିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଗାଈଟିର ଅବସ୍ଥା ବା ତାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମମାନେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଗାଈଟି ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈର ଏମିତି ଭାବରେ ପାଗଳ ହେବାର ଦେଖି ଆମେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ସେ ଲୋକ ବି
ଯିଏ ଆମକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା, ସେ ବି ସେଇ ଗାଈକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିଠୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେ ଆମକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି। ଆଜି ତ ମୋ ସହିତ ତାହା ଘଟିବ ଯାହାକି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଘଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି, ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପୁରୁଷ। ତା କଥା ଅଧା ଅଧୁରା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଲୋକଟିର ନାଁ ଥିଲା ରବି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ରବି କଥା କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତମ ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ସେହି ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ ନା, ମୁଁ ଏଇ ଗାଈ ବିଷୟରେ କହୁନି, ହେଲେ ଏଇ ଛୁଆଟି ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଏ ଛୁଆଟି ମୋତେ କୋଉ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ସେଇ ଗାଈ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଗାଈଟିକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ଗାଈଟିକୁ କିଏ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛି। ହେଲେ ରବି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ନା ସାର୍, ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କଥା କିଛି ଅଲଗା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ କାନ୍ଦିବେ। ଏହା କହି ରବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ରବି ଘଟଣା କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟିର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଲେଡି ଡାକ୍ତର ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏକଥାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଲେଡି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ଛୁଆଟି ବିଷୟରେ ବୁଝିନେବି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ବାସ୍ କେବଳ ବାହାରେ ରହି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ରବିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଠାରୁ ଜିତିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ରବିର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ରବି କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଖୋଲିକି କହିପାରିବ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଭାରି ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି ତ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଅଚାନକ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବାଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତୁମକୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଆସିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତିକା ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷଟିଏ। ଏତିକି କହି ରବି ମୋତେ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଉଠିଲି ତ ରବି ମୋତେ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସାଧନାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରବିର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ଚେହେରାରେ କୌଣସି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭାବ ନଥିଲା। ତାପରେ ରବି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲା, ତାହା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସତରେ କ'ଣ କୌଣସି ମଣିଷର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏମିତି ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ପାଟିରେ କେବଳ ନୀରବତାର ତାଲା ଲାଗିଥିଲା। ରବି ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ତମେ ମୋ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ଏସବୁ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନ ପଡ଼େ। ତମେ ନିଜର କୌଣସି ବି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ ଆଉ ମୋତେ କୁହ ଯେ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବି। ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି କହିଲେ ଯେ ରବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ରବିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ସାରିଛି। ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତା ଘରେ ଏକ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିଲା। କେବଳ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥିଲା, ବରଂ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଥିଲା। ରବି ଜାଗାରେ ଆଉ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତା ସିଏ ବି ଏହା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ରବିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଡାକ୍ତର ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ସାଧନା ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାଧନା ମୋତେ ଏହା କଥା ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏଥିରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସାଧନା ଏକୁଟିଆ କିଛି ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ।
ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହର ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଆମ ପାଖରେ ରବିର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା। ସହରକୁ ଯିବା ପରେ ଆମେ ସେ ଛୁଆଟିର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ଏମିତିରେ ବି ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ହିଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 45ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବ। ସେ ଏମିତିକା ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଛୁଆଟିର ଫଟୋ ଏବଂ ସେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ର ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏ କେସ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହି ମାମଲାରେ ପଡ଼ିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ରବିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟ ମନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେମିତି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଡକ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି ଯେ ତୁମେମାନେ ରବିର ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ବାସ୍ କେବଳ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କେବେ କେଉଁଠି ଏହା ଦେଖିଛ ନା ଶୁଣିଛ ଯେ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଈ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ମାମଲାରୁ ପଡ଼ିବାଠୁ ଏହା ଭଲ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଧର କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୁହ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ ରବିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସତ ବି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମେମାନେ ସେଇ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହୋଇଛ, କାହିଁକି ନା ଏ ମାମଲା ମେଡିକାଲ ଠାରୁ ବାହାରେ। ଡକ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଡକ୍ଟର ସାଧନା ବି ଏହା କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମୁଖିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ରାୟ ନେବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବି ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ହେଲେ ମୋର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରବି ଯୋଡ଼ିଥିବା ହାତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କହିଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବର୍ବାଦ ହେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକା କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ କେସ୍ ଆସିଛି, ହେଲେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଯେ କୌଣସି ଗାଈ ଜଣେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏକଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ରବି ବି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏମିତିକା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ରବିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲି ଯାହାକି ମୋତେ ରବି ଦେଇଥିଲା। ରବି ଦେଇଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ମୁଁ ସେଇ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ବି ତାହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ରବି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ରବି ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ରବିର ଘର ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଚଳାଇଲୁ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ରବିର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ରବିର ଘର ବାହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଥିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରବିର ଘର ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। ପୁରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ବିଷୟରେ କି ଏହା ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ଗାଈଟି ଏହି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ରବିର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଭାବ ଥିଲା। ତା ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ମମତା ଝଲସୁ ନଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଧରି ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ମୋତେ ତା ସତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ମୁଖିଆ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରବି ସହିତ କଥା ହେବି, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ଆମକୁ ବି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ରବି ଯେତେବେଳେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ତା ଚେହେରାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଏ ତାମସା ଶେଷ କର। ତୁମେମାନେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇ ତାମସା ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ତାମସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରବିର ଏଇ କଥା ଶୁଣି
ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ତାମସା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତର ସାଧନା କହିଲେ ଯେ ମୁଖିଆ ରବିକୁ ଏମିତି କି କଥା କହିବେ। ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଖିଆ ଆମକୁ ବି ଏଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା କହିନଥିଲେ। ଆମକୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସାଧନା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆମେମାନେ ବି ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜ ଖୋଲିବ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ଏକଥାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ରବିର ସ୍ତ୍ରୀର ସତ ଚେହେରା ବା ତା ଅସଲି ରଙ୍ଗ କେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ବି ତା ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। କାହାକୁ ବି ଏଇ ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟତା ଜଣା ନଥିଲା। ଯେ କେହି ବି ଆସୁଥିଲା ସେ ଗାଈଟିକି ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଗାଈଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରବି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ହସି ହସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କିଛି ଅଜବ ଥିଲା। ପୁରା ଘର ସାରା ମହମବତୀ ଜଳା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଗାର ଟଣାଯାଇ ତା ଭିତରେ ରବିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି କୌଣସି ଦୋଷୀ କୌଣସି କାଠଗଢ଼ା ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ରବିର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଖିଆ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ନୀରବତା ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତ କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରବିକୁ ଖାଇବା ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନିଆଁରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଗରମ ହୋଇ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ତେଲ କି ରବିର ସ୍ତ୍ରୀର କାନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରବିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ତେଲ ତାରି କାନରେ ହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ମୁଖିଆ କହିଲେ ଯେ ଭଲ କଥା, ତୁ ନିଜେ ହିଁ ତୋ ମୁହଁରେ ସବୁ ସତ କଥା ନିଜ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କହ, ନହେଲେ ତତେ ତୋ ପରିଣାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖିଆଙ୍କ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ସତ ସତ କହୁଛି। ଏହା ପରଠାରୁ ଏମିତିକା କଥା ମୋ ମୁହଁରୁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରବିର ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଭାବରେ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା ଯେମିତିକି ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ଏହା ସତ ଯେ ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରବିର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଜଣେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଓଲଟା ରବିକୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାସ୍ ମୋ ମନରେ ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ବି ହେଉ ରବି ମୋ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର କେବେ ହେଲେ ବି ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରବିଙ୍କ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ଲଗେଇଲି, ଯଦି ଗାଈ ପେଟରୁ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାହାହେଲେ ତମେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ରବି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଚାଲିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଧରିନିଅ ଯଦି ଏଇ କଥା ସତ ହୋଇଗଲା ତେବେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ରବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କିଛି ଭାବିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି କଥା ସତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ବୋଧହୁଏ ରବିର ମଣିଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କଥା ମନେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ତ ରବି ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ଆଉ ମତେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରି ନଜର ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରବି ଆଉ ଏଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଈର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଥାରେ ଲଗେଇ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲି ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ଏମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ମୋ ଗାଈର ଛୁଆଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗାଈଟି ଏକ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ବା ବାଛୁରୀକି ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ବାଛୁରୀଟିକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଏକ କୋଣରେ ଥିବା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲି ଆଉ ଏକ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମେଡିକାଲରୁ ଆଗରୁ ହିଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆଣି ସେଠି ରଖିଦେଲି ଆଉ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗାଈଟି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମୁଖିଆ ରବିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଭାବ ରବିର ବି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନିଜ ମୁହଁରେ ଧରିଥିଲା। ଏହା ଭଲ ହେଲା ଯେ ରବିର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମୁହଁରେ ହିଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ରବିର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା।
दर्शक बंधु माने सत कहवाकू गले एई कहानी रे तो कौनसी सत्यता नहीं। यह एक मिछ कहानी हेले एई कहानी आमको एक शिक्षा मिलुछि जे आमे निजर सचोटता एवं निजर स्वभाव निज प्रकृति उपर सबुबले नियंत्रण रखिबा, निज इच्छा एवं निज उपरे काबू रखिबा शिखिबा, निज उपरे नियंत्रण कर। आउ द्वितीय रे जेतेबेले आपणकर कौनसी हिंदू भाई किंबा भौणी माने किंबा आपणक आखपाखरे जेकोसी धर्मर लोक रहुछंती, जदि सेमाने कौनसी समस्या रे पडुछंती तेबे निश्चिंत भाबरे सेमानक सहाय्य कर। तेबे दर्शक बंधु माने एई कहानीटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट बॉक्स माध्यम रे आपणकर मतामत मो संगे निश्चिंत भाबरे शेयर करंतु। आ कहानीटी टिके भलो लागिथिले भिडियोटी को लाइक शेयर आ चैनलटी को सब्सक्राइब करबाकू बिल्कुल मध्य भूलंतु नाही। ताहाले आजि पई रहुछि, पुणी देखा हबो आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।